జస్ట్ స్టార్ట్ చేయనా? నీకు ఒకేసారి రాదు, అప్లో ఒకసారి 2-3 సార్లు అంటేనే ఫ్లో వచ్చింది. అది రికార్డ్ చేస్తుంటాడు, పర్ఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటాడు. హలో, మై నేమ్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్. ముందుగా ప్రొయాక్టివ్ కన్సల్టెన్సీ, ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ డైరెక్టర్ పరమేశ్వర్ గారికి నేను ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. నాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చి నన్ను హెల్ప్ చేశారు వీసా సక్సెస్ అవ్వడానికి. Good morning, my dear friends. My name is Anil Kumar. I am from Newsvedu. First of all, I would like to thank Mr. Parmeshwar sir, who is director of Proactive Overseas Consultancy. He helped me a lot in my visa success. He also guided me so much. He has taken so many mock interviews to be perfect. First of all, I am so much tensed while I was attending visa interview. So I was standing in a line. So many people are attending visa interview and they are coming outside. That time I was tensed little bit when I was out of the visa interview. So after going inside, I felt like I am bit confident I can get visa. So visa officer asked why this university, which course and what is your job profile. He asked me so many questions. I just answered all of the questions in confident. So my suggestion to all the students who are going is just be confident while you are answering all the questions, and very all the best. Thank you. Good morning, friends. My name is Anil Kumar. I am from Newsvedu. I have My name is Anil Kumar. I am from Newsvedu. My name is Anil Kumar. I am from Newsvedu. I am working in TCS since 2.5 years. So I have decided to pursue my masters. So some of my family members referred Proactive Overseas Consultancy. I am thankful to director of the consultancy Parameshwara. He helped me a lot to get succeeded in my visa interview. Now, the visa interview, a visa officer asked me like, why this university, why this course, and he also asked me about my work profile. I briefly explained to him what is my work profile, who is my client, and what are my responsibilities. Then he asked about my funding. So I answered him like what I am suggesting is just be confident what you are answering, and all the best for the younger students who are attending the interview. Thank you. Yeah. Hi everyone, my name is Kanta Jaya. I have studied my BTech in SRM University, Amaravati. Until last minute, I didn't decided whether to go to US or not. Then few of my friends have suggested Proactive Consultancy, and then I approached Parameshwara sir, who has this Proactive Consultancy, and sir took every initiative to start my process correctly. And also sir have taken care of my visa interview also until I got the visa interview. And sir took 10 mock interviews for my visa. So he has given all the guidelines and everything to gain confidence for me to enter the US consulate with the full confidence. So finally, sir, with the help of sir and the staff of the Proactive, I've gained my visa. Now I'm going to University of North Texas, Denton. Thank you. I suggest to suggest how to prepare for the visa interview, sir have given some guidelines, and I've also prepared like sir have suggested some of the questions in the visa interview the officer have asked. I'll discuss now. So when I entered the US consulate, the officer have asked me, tell me about yourself and which universities you are going, and also what you will do after completion of the masters, what is your CGPA, tell me about your undergraduation project and all. That's it. And also your funding and everything. Sir has explained before how the answer should be,
in the US consulate, so that the visa will be abroad in few minutes. That's it. Thank you. Start. Good morning everyone, this is Tejashwini and I did my undergraduation at Andhra University College of Engineering, Vizag, and later I was assigned as a... It's okay now. Problem that I joined in. Yeah, after my BTech, then I got a placement in a Cognizant and I joined the Cognizant, and later I was planned to go to US. Then I approached this consultancy which is Proactive, and this staff suggested me a lot of universities, in that they finalized very few which are very best for my profile, and they helped me through the whole process. And before going to visa interview, Parmeshwar sir took many mock interviews, and because of that mock interviews, my confidence was very good, and then I answered to every question the visa interview asked, and I was very confident then. And also the staff helped me a lot. Whenever I get a query, I call to them and they answer my call whatever the time it is, and they helped me so much, and I'm really thankful for these people. Because of them, I'm going to the United States right now, and Cut chesi, what are the questions? the visa interview asked me like why computer science, and then I answered her. Later again she asked that why computer science again. Then I answered her like yeah, my undergraduate project is also related to this data science, so I want to do specialization in this particular university and so and so. And she was like, why data science only, and why data scientist, why you want to become data scientist? And I answered her. Then she asked what is data analysis, which is regarding to my core subject, and I answered her what is data analysis and what is data management techniques. And also she asked why to protect company's data, because it is a confidential thing, right? So she asked me that why to protect this company's data and all, and I answered to the every question she asked for. And the thing is, even you fumble, just be confident and just do the best. Like whatever you answer you get, you just speak to her. Like even she don't know the proper answer, you have to answer to it very confidently. And yeah, the main motto is to have confidence. That's it. Confidence is the key and the success. And Parmeshwar uncle, because of these mocks only, I passed this interview and I got this visa interview, and I'm really thankful for them. Sir, awesome. Good morning friends, my name is Surya Prabhu. I've graduated from Hi friends, good morning. My name is Surya Prabhu. I've graduated my undergraduate in computer science in Geetham University, and later I've got a reference from one of my friends and I've joined here in the Proactive. Since then I've been continuously monitored by the staff over here and also by Parmeshwar sir. So they have helped me in getting the best college in the US. And I'm going to Washington State University to pursue my master's in computer science. And also they have helped me for visa interview preparation. They have taken me so many mocks, around 8 to 10 mocks, and that gave me an immense confidence so that I can face the interview on the day of my final day. And then on the day of my interview, so my visa officer has asked me for only 2 questions. Those are where you are heading and also what course you are taking. So these two questions only they have asked me, and all the confidence I've got from the mock interview, I've given my best in the interview itself. And after that, they have just accepted my visa and gave me the passport. That's it. my suggestion to younger generation. Yeah, good morning everyone. This is Vijay. I completed my BTech in computer science engineering. After that, I would like to plan masters in US. I searched many consultancies in the Vijayawada. I got a reference from
my friends and relatives, which is Proactive Consultancy. Here, the Parameswara sir is the director for this. He guided me very well to this entire process. Because of his guidance, I got the admission in the University of North Texas, which I am like to do my masters in computer science only. So this is very helpful to me. And the staff also really supportive and very active on responding the things, everything in the process. And also sir guided me taking the mock interviews and very well. He taken me more than 10 mock interviews, which is really useful and reflected in my visa to get in a successful visa in my career. This is the best opportunity choosing the Proactive Consultancy for the younger generations who are like to go to the US. Thank you. And also sir is a retired bank manager and he helped me getting the education loan of the 40 lakhs with it non-collateral. Thank you. దాంట్లో కూడా కొంతమంది అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎందుకంటే అందరూ యూఎస్ఏ హడావిడిలో ఉన్నారు. ఇంత ఎర్లీగా పెట్టకపోవే కారణం ఏంటంటే ఇంకా స్లాట్స్ ఉండే ఇంకా వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఎక్కువ మంది ఫ్లై అయిపోతున్నారు. మరి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్లై అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా కొంతమంది కోసం ఆగడం దాన్ని ఉంటాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు రేపు. సో ఇలా జనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నేను ఎర్లీగా ఈ గెట్ టుగెదర్ పెట్టేద్దామని అనుకున్నాం. ఇది ఏమైనా ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. మాలో ఉన్న లోపాలు మాకున్న ప్లస్ పాయింట్లు చెప్పొద్దు. మాకున్న ప్లస్ పాయింట్లు చెప్తే మేము గర్విష్ఠులు అయిపోతాం. మాలో ఉన్న మైనస్ పాయింట్లు చెప్తే మాకు మీరు బెనిఫిట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, మాకు కానీ మా టీంకి కానీ. అదేనా? డోంట్ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ మోర్ ఫర్ అప్రిషియేషన్, ట్రై టు గివ్ సజెషన్స్ క్రిటికల్గా ఎలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని. అన్నీ కూడా ఏం ఫీల్ అవుతుంది, పాజిటివ్ ఉండాలి మా స్టాఫ్ కూడా. అలా ఉంటేనే మనం రెక్టిఫై చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఏమైనా లోపాలు తెలియకుండా జరుగుంటే ఆల్రెడీ వీసా వచ్చేసింది కాబట్టి మీకు మా దగ్గర పనే ఉండదు. ఒక 2 మందులు మందలించినా ఇబ్బంది ఏముండదు. కానీ మీరు వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యేంత వరకు నేను వెనకాలే ఉంటాను. నేను కానీ మా స్టాఫ్ కానీ ఎక్కడ ఎక్కావు, ఎక్కడ దిగావు, ఎక్కడ ఉన్నావు, జాయిన్ అయ్యావా, కాలేజీకి వెళ్ళావా, ఫీజు పే చేసావా, ఇంకేమైనా ట్రబుల్ ఉందా, మీకు ట్రబుల్ లేదు అన్నంత వరకు మీకు ముందు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశానో నేను వెళ్ళేంత వరకు నేను అదే ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను. ఒక్క మాట తప్పేదే లేదు, ఇచ్చిన ఏ మాట కూడా తప్పేదే లేదు. ఏది చెప్పానో అది చేశాను. విజయరాజు యాక్చువల్గా చెప్పకూడదు, నేను అని ఆఫీస్ ముందు బాధపడిన రోజులు ఉండేవి. అవును కదా? ఎందుకంటే విజయరాజుని ఎందుకు నేను ఒక్కడే, చాలామంది ఉన్నారు, బట్ తనకు నాతో ఉన్న స్వతంత్రంతో నేను ఆయన డిస్క్లోజింగ్ ఇట్. అందరికీ ఆస్తులు ఉండవు, కొలెటరల్ సెక్యూరిటీస్ ఉండవు. ఆస్తులున్నా బ్యాంకులో పెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు. మేబీ కుటుంబం యొక్క ఉమ్మడి కుటుంబ బాధ్యతలు కానీ, పూర్వీకుల ఆస్తులు కానీ, అన్డివైడెడ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, ఇవన్నీ ఉంటే ఆస్తులు ఉన్నా కానీ ప్రయోజనమే లేదు. సో స్టూడెంట్స్ ఈ రోజున ఎలా ఉన్నారు, మొత్తం ఇండివిజువల్గా ఉన్నారు. నా కాళ్ళ మీద నేనే నిలబడాలి, నా బ్రతుకు నేనే బ్రతకాలి అనేటువంటి ఒక ఇండివిజువల్ మైండ్తో ఉంటుంది ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క ఆలోచన. కాబట్టి యూకేకి తక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉండి, అమెరికాకి కానీ, కెనడాకి కానీ, ఆస్ట్రేలియాకి కానీ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ వితౌట్ కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చే ఉండే. ఈ రోజున ప్రతి స్టూడెంట్కి తెలుస్తుంది. కాకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏముంటుంది, కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ లేకుండా లోన్ ఇవ్వబడదు, కమ్ ఫార్వర్డ్, టైమ్ ఈజ్ షార్ట్ అని ఇస్తాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్. తీరమోసి వెళ్ళిన తర్వాత డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్ది మనం బిగిస్తూనే ఉంటాడు. డెప్త్కు రాలేదు, అందరూ లోన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్, లోన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ మీరు పెట్టుకుంటే. అగైన్ అంకుల్ రావట్లేదు, ఏం చేయాలంటే నేను మళ్ళీ అది స్టార్టెడ్ ప్రాసెసింగ్ అగైన్ విత్ ఆల్ ద క్వరీస్. వాళ్ళు అడిగే క్వరీస్కి ఏ విధమైన రిప్లై ఇవ్వాలనేది ఒక బ్యాంకర్గా 35 years చేసిన నాకు ఏ విధంగా ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది అనేటువంటి
35 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నేను గైడ్ చేసి అతను మళ్ళా రీటేక్ చేయించి అతన్ని శాంక్షన్ చేయించి, కొంతమంది మేనేజర్లు ఉంటారు దీంతో కూడా పనిచేస్తారు. ఎవడ మైండ్ ఎలా ఉంటుందో మాట్లాడితేనే అర్థమవుతుంది. సో వాడి 80,000 అడిగితే అనిల్ ముందే సెటిల్ చేశాను. ఎంతకు చేశాను? 20కి సెటిల్ చేశాను. స్టూడెంట్ని 80,000 అడిగారు, రిలీజ్ చేసే దగ్గర పట్టేసుకున్నారు బ్యాగ్లో, పట్టించుకుని ఇంత ఇస్తేనే కానీ రిలీజ్. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని ట్రబుల్సే ఉంటాయి. మీకైతే అవి ఒక ఫారెన్ పిక్చర్, నాకైతే కొట్టిన పిండి. కాబట్టి 80,000 వాడు అడిగితే నేను ఇప్పుడే ఫోన్లోనే సెటిల్ చేశాను. 20 ఇస్తారు, 50 చదువుకో. దే డిమాండెడ్ 2%, అంటే 40 lakhs శాంక్షన్ చేశారు. దే డిమాండెడ్ 2%. I settled it 0.5. The other thing ఏంటంటే మనం డబ్బులు వేయించుకునే విధానం, బ్యాంకులో డబ్బులు వేసుకునే విధానం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఫేక్ పెట్టేస్తారు. నేను చాలామందికి గైడ్ చేస్తున్నాను, ఫేక్ పెట్టే పీపుల్కి పేక మీద కత్తే ఎప్పుడు కూడా. కారణం ఏం చెప్తున్నానంటే మీ రికార్డ్ అంతా అంబసీలో రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అక్కడ మీ మీద ఎవడు కొద్దిగా బాధపడి లేకుంటే కొద్దిగా ఈర్ష్యపడి ఒక కంప్లైంట్ వేస్తే మొత్తం నీ లైఫ్ అంతా తోడేస్తారు అమెరికాలో. ఇప్పుడు నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నంత వరకు నువ్వు ముళ్ళ మీద వేసినటువంటి గుడ్డ లాంటి వాడివి. నువ్వు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి దాన్ని. సింపుల్గా ఏదైనా మన ఇండియాలో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా చేసినట్టు కానీ అక్కడ చేస్తే బిహైండ్ బాస్. నేను అందుకే చాలా వరకు చెప్తూ ఉంటాను, ఏదని కూడా నేను చెప్తాను. కాబట్టి మీకు కూడా, మీరు అమెరికా వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఏది ఈజీగా తీసుకోవద్దు. గో బై రూల్స్. రూల్స్ డివైడ్ అయ్యి ఒక పాయింట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఇండియాలో అయితే మా నాన్న ఉన్నాడు, మా మామయ్య ఉన్నాడు, లేకపోతే మా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవరు రక్షించదు. ఒక లానే అక్కడ మీరు లాయర్లు పెట్టుకుందామన్నా ఇట్స్ ఏ కాస్ట్లీ అఫేర్. లాయర్ ఎంత కాస్ట్లీ అఫేర్ అంటే ఇక్కడ గుండె ఆపరేషన్ ఎంత కాస్టో అంత కాస్ట్ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే. కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకోండి, ఎక్కడ కూడా లాని డివైడ్ అవ్వద్దు దయచేసి. 40 లక్షలు పెట్టి మీరు అమెరికా వెళ్ళేవాళ్ళు 25,000 కోసం కక్కుర్తి కూడా ఫేక్ పెట్టుకుంటే ఫైనాన్స్ జీవితకాలం భయపడి ఉండాలి. అందుకే నా దగ్గర చాలామంది చెప్పిన అమ్మ వద్దు, నేను బదిలాడి చెప్తున్నాను, కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలియదు. నాకు ఒక స్టూడెంట్, అనిల్ రిఫర్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్, అనిల్ రిఫర్ చేసి శ్రీనివాస్ అయినా శ్రీకాంత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏదో ఎలాగో ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నంటే ఆ పేరెంట్స్ని పిలిచి చెప్తే, సార్ మా వాడు ఇంటి దగ్గర గోల్ చేస్తున్నాడు, నేను చెప్తే వింటలేదు, మీరు ఏదైనా చేసేస్తారా పొరపాటు అని నేను కూడా అనుకోవచ్చానంటే నేను బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేశాను. ఏది కూడా ఫేక్తో మీరు వెళ్ళదు దయచేసి. నా స్టూడెంట్స్ ఎవరికి కూడా చెప్పను. ఇప్పుడు దొంగ సక్సెస్ అయ్యాడు అనుకోండి, వాడు దొరికితే దొంగ, దొరికినవాడు ఎవడు కూడా నేను దొరికాను జైల్లో ఉన్నానని చెప్పుకోడు. దొరకనవాడే చెప్పుకుంటాడు, నేను ఫేక్ బయటకు వచ్చేసాను సర్టిఫికేట్, బ్యాంక్ వాళ్ళు. ఇవన్నీ చల్తాహాయ్, అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ప్రతిదీ కూడా మీ ఫోన్ పేలో డబ్బులు వేస్తే మీకు అకౌంట్ ఉందో లేదో కూడా అర్థమైపోతుంది. మీకు ఒక అకౌంట్ నెంబర్ కానీ మనం ఇస్తే ఫోన్పేలో ఒక 10 రూపాయలు వేస్తే మీకు అకౌంట్ లేకుండా అకౌంట్ ఇచ్చారనుకో అది వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. వీడికి అకౌంట్ లేదు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. కాబట్టి అంత భయంకరంగా పరిస్థితులు ఉంటే ఎవరు కూడా ఫేక్ పెట్టుకోవద్దు. ఏదని కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఏదేమైనా మీరు రాబోయే రోజుల్లో, నా స్టూడెంట్స్ అయితే ఎవరు పెట్టుకోలేదు, రాబోయే రోజుల్లో అమెరికాలో మీరు బ్రతికేటప్పుడు ఇది 100% మీరు పాటించండి. 1 రోజు 2 రోజులు లేట్ అయినా మీరు డోంట్ ఫీల్, బట్ లా డిబేట్ అవ్వదు. లా డిబేట్ ప్రతి విషయం మరి ఎస్ఆర్ఎంలో చదివారు, అంత అప్డేట్గా ఉన్నాం. ఎన్ని డౌట్లు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత క్లారిఫై చేసుకున్నాం, అవునా? లాట్ ఆఫ్ తేజస్వి, ఎన్ని డౌట్లు నీకు, రోజుకి ఎన్ని డౌట్లు వచ్చాయి నీకు అన్నీ. మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మేము కానీ ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా సరే రెస్పాన్స్ 100%.
ఇచ్చారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి ఏం కౌన్సిల్ చేస్తాను, ఎలా ఉండాలనుకున్నాను, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వరకు వాళ్ళు ఉన్నారని నా ఎక్స్పెక్టేషన్. నేను ఎక్కువ చెప్తాను కాదు, ఒకరిద్దరు మీరు రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుందని. ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్గా మీరు ప్రాజెక్టు గురించి కానీ మా స్టాఫ్ గురించి కానీ పాపల అయితే వచ్చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వెళ్ళింది ఇండివిజువల్ కానీ సార్ సపోర్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ లోపలికి వచ్చినప్పుడే మీకు ఆ వైబ్రేషన్ తెలిసింది, బయటికి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఈ ప్లేస్. అది ఎక్కువ చెప్పడం నేను ఎవరు పొలిటీషియన్స్ ఎంటర్టైన్ చేయను. ఈ ఏరియాలో ఏ మంచి చెడులను చూసే సుమన్ మా కార్పొరేటర్ వీళ్ళు స్పీకర్. పరమేశ్వర గారు అంటే ఇక్కడ ఒక బ్రాండ్. ఎందుకంటే ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ని అంటే ఒక 10 years వరకు నాకు తెలుసు. చాలామందిని ఇప్పుడు మనకి యూఎస్ కానీ యూకే కానీ వెళ్ళాల్సిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అంటే స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళకి ఎలాంటి అయితే కమిట్మెంట్ ఇస్తారో వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యేంత వరకు కూడా అదే కమిట్మెంట్ మీద ఉంటారు పరమేశ్వర్ గారు. ఈ ఏరియా మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ గారు నేను ఉన్నాడు. అలాగే ఏదన్నా ఇక్కడ ఏదైనా సొల్యూషన్ కానీ ఏదన్నా గార్డెనింగ్ కానీ ఏ రోడ్లు వేయించాలన్నా అంతా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంతా కూడా పరమేశ్వర్ గారి దగ్గర ఉంటుంది. అలాంటి గైడెన్స్లో ఉన్న పరమేశ్వర్ గారి గైడెన్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ రోజు ఇచ్చిన మాట ఒక 5 years అయినా సరే, సార్ మీరు ఆ రోజు నా మాట ఉంది కదా, ఈరోజు మీరు చెప్తుంది పరిస్థితి అయినా అన్నది కూడా 5 years తర్వాత కూడా అదే మాట మీద కట్టుబడి ఉంటారన్నమాట. ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. అలాగే పరమేశ్వర గారి గైడెన్స్లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అందుకని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చాలా ధన్యవాదాలు. సింపుల్. Gracias.